You didn't have a answer. So students, are you done? So once you done it, please put your hands up. செய்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட hand raise பண்ணுங்க. Yes. Samha, Miss Samha, first one. The second one. He didn't have a fever Bye. yesterday. Yes. Okay, bye. See you tomorrow. Sorry? Yes, ma'am. Sorry? He had a fever yesterday. He had a had a fever fever. yesterday. He had a fever yesterday. Very good. Question form. Did Yes, he question. have a fever yesterday? So it's easy, right? Did he have a fever yesterday? Okay. Did he? Did he have a fever yesterday? So very good. So இதுல நான் ஒரு mistake விட்டேன். நான் என்ன question பாட்ல ஒரு mistake விட்டுருக்கிறேன். என்ன mistake? Question form போட இல்ல. So questionல அது வந்து மெயினா பாருங்க. Question mark கடைசியா end of the session போடுவோம். Yeah, negative sentence. The next one. Thank you, Samha, Miss Samha. Next one, Majida, Miss Majida. Did she have a record book? So positive and negative நீங்க சொல்லணும். Positive எப்படி வரும்? Positive. She had a record book. He or she? She She had a record book. Okay. Yes. Okay. Question. Sorry. A Negative. question. Negative. Yeah. She didn't have a record book. Very good. She didn't have a record. Very good. So next one. Thank you, Majida. The next one, Moshadika. Miss Moshadika. Jane had Yes, ma'am. a handbag. Then how can we change it as a negative? Jan did not have a small handbag. Jan didn't have a small handbag. A small Very good. handbag. Okay, question The form. question form. Did Jan have a small handbag? Very good. Did Jane have a small handbag? So is it easy? Yes, ma'am. Yes, that's fine. So very good. Thank you. Anata. Anatra. Miss Anatra. The next one. Yes, ma'am. They didn't have physical classes. They had physical class. Okay. Did they have physical? Did they have physical class? They had physical class. Did they have physical class? Very good. இது ஒரு ஈஸி திங் பிகாஸ் என்ன சொல்லி சொன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹீ ஷீட் அதுல எல்லாம் சிங்குலர் ப்ளூரல் தனியா பார்க்க தேவையில்லை. Did they have physical class? Okay, that's fine. Thank you so much. Once again, Miss Samha. Yes, ma'am. Yes. The next one. Did girls have freedom in the past? Okay. Positive forms. Yeah. Girls had freedom in the past. Girls had freedom in the past. Okay. Negative. Negative form. Girls didn't have freedom in the past.
Girls didn't have freedom in the past. Very good. Thank you. The next one is going to be Mushadika. Yes, Miss Mushadika. Please, நீங்க செய்துட்டீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அதால மட்டும் தான் நான் கெஸ் பண்ணாலும் நீங்க செய்துட்டீங்கன்னு சொல்லி. So ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாம இருக்கிறாங்களே நான் திடீர்னு கேட்பேன். So be alert everyone, right? So we had a family. Sorry, we had family time in the past. So we didn't have family time in the past. yes. Question form. Did we have family time in the past? Okay. Did we have family time in the past? Okay. The next one. Very good, thank you. Students didn't have good learning system. So adapadi varum positive galudina students had good learning system. Negative, okay. Positive, okay. Then question form. Did students have good learning system? Yes, did student. The last one. Did you have a personal laptop? So in the positive appadi varum. You had a personal Had a laptop. Had a personal personal laptop. laptop. Okay. You didn't have a personal laptop. Have a personal laptop. Okay. Question la, did you have a personal laptop? So is it clear? That on time நீங்களே செய்தது இந்த positive and negative and question form. So is it clear? இது எல்லாமே clear-ஆ? Yes, ma'am. Positive-ல எப்படி நாங்க எழுதுறது வசனம், negative-ல எப்படி நாங்க எழுதுற, question-ல எப்படி எழுதுற, even 3 சந்தர்ப்பத்துல ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் தந்தா மற்ற 2 சந்தர்ப்பங்களையும் எப்படி நாங்க எழுதுறன்ற விஷயம் விளங்கிட்டுதா? Yes, ma'am. Yes. So is it clear? So if you want any doubt clarification, you can text me or something. Yes. So we will move to the next slide. So this is the comparing the past and present. So present and சொல்லிச்சோம்னா I have and I has, right? I என்னத்துக்கு have வேணும் என்னத்துக்கு has வரணும்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். So இப்ப நீங்க கதைக்க போறது என்னது? பாஸ்ட் டென்ஸ்ல என்னட்ட ஒரு விஷயம் இல்ல அது, ஆனா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல என்னட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல என்னட்ட ஒரு விஷயம் இல்ல, ஆனா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல என்னட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது. மாறி மாறி நீங்க கதைக்க போறீங்க, ரைட்? அதாவது இப்ப நான் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லலாம், 2 வருஷத்துக்கு முதல்ல என்னட்ட பைக் இல்ல, பட் இப்ப என்னட்ட பைக் இருக்குது. அந்த விஷயம் மாதிரி 2 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு என்னட்ட வந்து ஸ்டடீஸுக்கான லெசன்ஸுக்கான கொப்பீஸ் இல்ல, பட் இந்த வருஷம் வந்து நிறைய கொப்பிகள் என்னட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் சொல்லலாம். அதே மாதிரி தான் பாருங்க, பாஸ்ட்ல ஐ டிடன்ட் ஹேவ் பாஸ்ட் டென்ஸ் என்று சொல்லிக்கல வந்து நாங்க டிடன்ட் ஹேவ் ஹேடும் யூஸ் பண்ணுவோம். நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ன்றபடியா டிடன்ட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். I didn't have bike 2 years ago, but now I have a Royal Enfield. நான் 2 வருஷத்துக்கு முதல்ல என்னோட பைக்கே இல்லாம இருந்தேன், இப்ப என்கிட்ட ராயல் என்ஃபீல்டு இருக்கு. ராயல் என்ஃபீல்டுன்றது வந்து ஒரு ஹை பர்ச்சேஸ் பைக் ஒன்று. ஸோ அது இருக்குது என்னட்ட. அதே மாதிரி he had a small house. அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்து அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்மால் ஹவுஸ் ஒன்று இருந்ததாம், சின்ன வீடு ஒன்று இருந்ததாம். பட் நவ் he has an apartment. ஸோ ஹவுஸ் பிக் மடங்கு, அதாவது 2-3 மடங்கு அபார்ட்மெண்ட் சொல்றது. ஸோ சின்ன வீடு இருந்ததா, பட் இப்ப பிரசன்ட்ல அவருக்கு ஒரு அபார்ட்மெண்டே இருக்குதா. ஸோ வெஹிக்கிளை பற்றி கதைச்சிட்டோம், பில்டிங்கை பற்றி கதைச்சிட்டோம். இப்ப சிக்னஸ் கீழே போட்டுக்கிறாங்க. 3வது சிக்னஸை பற்றி நீங்க எழுதணும். 4வது ரிலேஷன்ஷிப், 5வது டெவலப்மெண்ட், 6வது திங்ஸ். ஸோ டெவலப்மெண்ட் நீங்க இக்னோர் பண்ணினாலும் திங்ஸ். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, சிக்னஸ். I had a fever
yesterday. நேற்றுக்கு எனக்கு வந்து காய்ச்சல் இருந்தது, right? But ஆனா now so இத முடிங்க எப்படி வரும்? Can you hear me? Everyone can hear me? Students, could you please answer me? Yes. அதாவது have had வந்து நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். So I had a fever yesterday, but now so இத முடிங்க இந்த வசனத்தை. I haven't fever. I haven't fever. Very good. Can we use negative form also? No? Yes, we have. Present tense, past tense நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சாருன்னா சரி. இந்த haven't வந்து நான் என்ன உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் திருப்பி நான் உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் தர்றேன்னு சொல்லி சொன்னா we will move to the yes 8th class, right? சின்ன ஒரு ரீகேப் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த 8th கிளாஸ் சின்ன ஒரு ரீகேப் மீன்ஸ் அந்த have has, right? have வந்து எங்க பிள்ளைகள் நாங்க போட போறோம் ப்ளூரல் நவுனுக்கா. I, we, you, they, he, she, it அதுல வந்து அந்த he, she, it இக்னோர் பண்ணிடணும்னு சொல்லி சொன்னா I, we, you, they, students அதாவது ஒரு ப்ளூரலா இருக்கிற சமயத்துல we have to add have they. அங்க வந்து நாங்க have என்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ண போறோம், right? Yeah. So has அங்க நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி சொன்னா சிங்குலர் நவுனா இருக்கிற சமயத்துல வந்து நாங்க had யூஸ் has யூஸ் பண்ண போறோம். அதாவது ஒருமை பன்மை. நான் திருப்பி இதை வந்து எடுத்து உங்களுக்கு காட்ட வேண்டிய தேவையில்லை, இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ரிமைண்டருக்கு வந்து எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சோ ப்ளூரல் நவுன்னு சொல்லிச்சுன்னா have வரப்போது, சிங்குலர் நவுன்னு சொல்லிச்சுன்னா has வரப்போது. அதுல வந்து இந்த ஐ விதிவிலக்கு. ஐ வந்து சிங்குலருக்குலாம் வருது, ஆனா இங்க வந்து ப்ளூரல் நவுனுக்குள்ள வருது. இஸ் அ ரூல், ரைட்? சோ செகண்ட் ஒன் ப்ளூரல் நவுனா இருந்து அதாவது நெகட்டிவ் ஃபார்மை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்டுமே தனியத்தான் இருக்க போகுது. நெகட்டிவ் ஃபார்மை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ப்ளூரல் நவுனுக்கு don't have வரப்போகுது, அதாவது பன்மை வினை சொற்களுக்கு வந்து don't have வரப்போகுது. சிங்குலர் நவுன்ஸுக்கு ஒருமை வினை சொற்கள் ஒருமை பெயர் சொற்களுக்கு வந்து என்ன வரப்போகுது doesn't have வரப்போகுது. doesn't had என்று போட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா doesn't has என்று போட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா பிள்ளை என்று சொல்லி தந்தேன். so doesn't have. so ஒரு சின்ன ரீகேப்புக்கு தான் நான் தந்தேன், நான் காட்டினேன். so now we are going to the activity, right? so இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க பாப்போம், இந்த haven't என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து நாங்க போட்டிருக்கிறோம். சோ இதே வந்து மாத்துக்கு இப்ப நான் சொல்லி தந்ததை வச்சுக்கொண்டு இந்த வசனத்துல வந்து பிரசன்ட்ல வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை இருக்குது. என்ன? Yeah, haven't got. How to use? haven't என்று வருமா, I don't have என்று வருமா? Sorry, ma'am. I don't have. I don't have. so இந்த விஷயத்துக்காண்டி தான் நான் அதை போட்டுட்டு எழுதுறேன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க மறக்க மாட்டீங்கன்றதுக்காண்டி தான் அப்படி நான் எழுதிட்டு அங்க போய் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டினேன். so don't have அதை மறந்துடாதீங்க. என்னது நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தவரையில ப்ளூரல் நவுனுக்கு don't have வரப்போகுது, சிங்குலர் நவுனுக்கு doesn't have வரப்போகுது. அட் த சேம் டைம் பாசிட்டிவா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா அஃபர்மேட்டிவா இருந்தா ப்ளூரலுக்கு have வரப்போகுது, சிங்குலருக்கு has வரப்போகுது. so மற்ற ரெண்டையும் நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க பாப்போம் within 1 minute. 1 minute தான் மற்ற ரெண்டு நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. Relationship and development, ma'am. Yeah, development, relationship, things ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க சூஸ் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. relationship, things, Okay, ma'am. yeah. Okay, relationshipல நான் உனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் சொல்லுவாங்க. இப்பவே சொல்றீங்களா? Yes, you can. I didn't have niece previous year, but I have a niece now. Sorry, I didn't have niece previous year, but I have a niece now. என்ன டிசிஷன் சொல்றீங்க? relationship. oh, I didn't have. I can't hear you properly. அதான் திருப்பி கேக்குறேன். I didn't have a niece previous year, but I have a niece now. Nail? Is it niece? Niece. Niece? What do you mean by niece? Niece or nice? Nice, ma'am. For the cousin. Yeah, நீங்க என்னத்த சொல்றீங்க? தமிழ்ல சொல்லுங்க பாப்போம்.
என்ன அந்த உறவை சொல்றீங்க? மருமகள். மருமகள். Nice is right. ஓகே மேம், சாரி. நோ, பிள்ளைவிட்டு தான் படிக்கிறது பிரச்சனை. டாட்டர் உங்களுக்கு அது சொல்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா டாட்டர் இன் லோ. இட்ஸ் டூ சிம்பிள். ஓகே மேம். அது வந்து உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குது தானே. சொல்லி பாருங்க. டாட்டர் இன் லோ, ரைட்? I didn't have daughter in law. எனக்கு வந்து மருமகள் இல்ல, பட் இப்ப எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்ல போறோம். Excuse me, miss. Screen தெரியல, miss. Sorry. Okay. Now, is it okay? Okay, miss. ஓகே, சொல்லி முடியுங்க. அதுல என்ன வரப்போகுது? Now I have a daughter-in-law. Okay, very good. Thank you so much. So நடுவுக்குள்ள பர்த் வரப்போகுது. Okay, Mr. Yoharajan, the next one. I didn't have no bank balance 2 years ago, but now I have 2 lakhs bank balance. Now I have 2 lakhs bank balance. I didn't have no bank balance, but now. But So, now I have 2 lakhs in bank balance. So can I ask, right? Can I ask when I need the money, right? Ma'am, Huh? அதாவது மிஸ்டர் ஜோஹராஜன், நான் ma'am, I didn't have. Yes. Yes. Okay, அதுல பிள்ளை, இதுல சொல்லுங்க. என்ன பிள்ளை இருக்குது கண்டுபிடிங்க பாப்போம். No bank balance ல no உங்களுக்கு வராது ma'am. Am I correct, ma'am? Yes. I didn't have bank balance. I Yes. didn't. Yes, miss. No, அல்லாட்டி I have no bank balance ன்னு போட்டீங்கன்னா சரி. உங்களுக்கு didn't போட்டுக்கிறபடியே no didn't கொண்டு தானே. How? So student, you can ask some money from the Joharajan, right? He has 2 lakhs in the bank balance. Yes, ma'am. Okay, just kidding. So can we move to the next slide? Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So இப்ப நாங்க பார்த்து கொண்டிருந்தது என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டுன்னா, past tenseல எப்படி நாங்க have has யூஸ் பண்றது, present tenseல எப்படி யூஸ் பண்றது. Finally we have to come with the future tense. அதாவது future tenseல வந்து எப்படியான விஷயத்தை வந்து எப்படியான அந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து நாங்க பாசிட்டிவா இருக்கட்டும், நெகட்டிவா இருக்கட்டும், கொஸ்டினா இருக்கட்டும், எக்ஸாம்பிளா இருக்கட்டும், எக்ஸசைஸா இருக்கட்டும், எங்க நாங்க போடுறோம்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். அதுக்கு வந்து நாங்க யூஸ் பண்ற அந்த term தான், அந்த be verb தான் will have. So in the past we have to use we had used had. அங்க வந்து had use பண்ணினாங்க. In the present have has use பண்ணினாங்க. In the future we have to use will have. அதாவது past present tense, அதாவது present tense, past tense and future tense. Future tenseல வந்து நாங்க will have use பண்ண போறோம். என்னத்துக்கு? Same thing தான். உடைமைகளை பற்றி கதைக்கட்டமா இருக்கட்டும், உங்களோட உறவுகளை பற்றி கதைக்கட்டா இருக்கட்டும், உங்களோட வருத்தங்களை பற்றி இல்னஸை பற்றி கதைக்கட்டா இருக்கட்டும், அந்த 3 விஷயத்துக்குமே வந்து அந்த வில் ஹேவ் தான் நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். சோ எந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க எடுத்துக்கொண்டு இருந்தீங்க, எந்த ஒரு டேர்ம், எந்த ஒரு சென்டென்ஸ், எந்த ஒரு டென்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாலும் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் டென்ஸ், அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலம் படிக்கிறது வந்து ஈஸி.
அங்க வந்து பிரிவுகள் இல்ல முதலாவது விஷயம். பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து வில் ஹேவ் தான் வரப்போகுது. So IVU, as I told you, already நான் உங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி IVU they he she itக்கு வந்து will have வரப்போகுது பாசிட்டிவ் டெண்டன்ஸ். நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல வந்து என்ன வரப்போகுது, என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி சொன்னா won't have, wouldn't have வந்து நாங்க won't have. இங்க வந்து have வருது. இங்க ஒரு விஷயம் நாங்க யோசிக்க தேவையில்லை. அங்க வந்து நாங்க பார்த்தது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்து நாங்க நாங்க வந்து ஹேவ் ஹாஸ் யூஸ் பண்றன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நாங்க பிரசன்ட் டென்ஸ்ல. ஆனா நெகட்டிவ்ல வந்து ப்ளூரல் நவுனா இருந்தா டோன்ட் ஹேவ், சிங்குலர் நவுனா இருந்தா டசன்ட் ஹேவ் யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி நாங்க. அதே பாசிட்டிவா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னா ப்ளூரல் நவுனுக்கு ஹேவ், சிங்குலர் நவுனுக்கு ஹேஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்னு நாங்க. அதே மாதிரி இங்க வந்து தனித்தனி பிரிவுகள் இல்ல. இங்க வில் ஹேவ், wouldn't have, won't have நாங்க சொல்லுவோம், wouldn't have அது வந்து it's all about that. அவ்வளவும் காணும். அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யலாம், பிரிச்சு எழுத தேவையில்லை. இங்க ஹேவ் வந்து அங்க ஹேவ் வராதன்ற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லை. இப்ப நாங்க படிச்ச ரெண்டு டென்ஸ்லயுமே வந்து நெகட்டிவ்ல டோட்டலா மாறுது. ஹேவ் வந்து ஹேடா வந்தது, அதாவது வந்து ஹேட் வந்து டிடன்ட் ஹேவா வந்தது. ஆனா இங்க நெகட்டிவ்ல wouldn't have வருது. சோ படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியான டென்ஸ் இந்த will have, ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தான். அது இந்த விவோ பில்லா இருக்கிறபடியா கொஸ்டின் ஃபார்ம் சேம் லைக் தட். ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வில் முன்னுக்கு வரப்போது, ஹேவ் பின்னுக்கு வரும். will I have girlfriend, நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாமா. will we have meeting, எங்களுக்கு மீட்டிங் இருக்குதா இன்றைக்கு. will you have பியூட்டிஃபுல் cloth, உங்களோட பியூட்டிஃபுல் கிளாத் இருக்குதா. சோ அப்படியான விஷயம், அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாங்க கதைக்க போறோம்னு சொல்லி சொன்னா அது உடைமைகள், உறவுகள், நோய்களா இருக்கட்டும், நோய் நிலைமைகளா இருக்கட்டும், அதுக்கு வந்து நாங்க ஹேவ் யூஸ் பண்ண போறோம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஐ வில் ஹேவ் அ மாடர்ன் ஹவுஸ் இன் 5 years. சோ உங்களுக்கு இருக்கிற ஆசைகள், உங்களுக்கு இருக்கிற ட்ரீம்ஸ், உங்களுக்கு இருக்கிற கனவுகளை வந்து இந்த வில் ஹேவ் யூஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம். 5 வருஷத்துல எனக்கு ஒரு மாடர்னான ஹவுஸ் என்கிட்ட இருக்கும், ரைட். அது சொந்தமான உடைமைகள் முதலாவது விஷயம். அதாவது எந்த வீடுண்டு ஒரு வசதியான ஒரு வீடு 5 வருஷத்துக்கு பிறகு என்கிட்ட இருக்கும். அதை வந்து நாங்க will have யூஸ் பண்ணி கதைக்க போறோம் முதலாவது, ரைட். she will have a new mobile phone next month. அடுத்த மாசம் அவள்கிட்ட புது மொபைல் போன் ஒன்று இருக்கும். he will have a car after the promotion. பதவி உயர்வுக்கு பிறகு அவன்கிட்ட கட்டாயம் என்ன இருக்குது, கார் இருக்கும். Samsung phones will have 5 cameras in 2023. அது 2025 அண்டு வரணும். 2025 சாம்சங் போனுக்கு வந்து இப்ப 4 கேமரா இருக்குது, இனி 5 கேமரா வரும். All students will have laptops for studies. In the future tenseல வந்து any ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து புக்ஸ்லெட்ஸ் மாதிரி வராது, ஜஸ்ட் லேப்டாப்ஸ்ல வந்து அவங்க ஸ்டடிஸ் இருக்கு. I want to have financial difficulties in 2 years. 2 வருடங்களுக்கு பின்பர் உங்களுக்கு நிதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஒண்ணுமே வராது. ஏன்னா பைனான்சியலா வந்து நாங்க ஃபிட்டா இருப்போம்ன்ற விஷயம் தான். She wouldn't have problems in her married life. அவளோட திருமண வாழ்க்கையில வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வந்து இருக்காது. Sam wouldn't have exam from next month onwards. ஷாமுக்கு வந்து அடுத்த மாசத்துல இருந்து எக்ஸாம் இருக்காது. Samsung phones wouldn't have bugs in the future. What do you mean by bugs? B-U-G-S. Bugs. What is the meaning? Bugs என்ன? கதைங்க. You can talk with me. Bugs ன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன பிள்ளைகள்? இடையூறுகளா? Errors. இடையூறுகள் சொல்லலாம். பக்ஸ் சொல்லி சொன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனை, போன்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும் தானே. ஆன் ஆகாது, பிளாஷ் லைட் ஒர்க் பண்ணாது, SMS வராது, நெட் கனெக்ஷன் ஒர்க் பண்ணாது, பக்ஸ், சின்ன பிழைகளை வந்து நாங்க பக்ஸ் சொல்லுவோம். சாம்சங் போன்ஸ் wouldn't have bugs in the future. வர்ற காலத்துல வந்து இந்த பக்ஸ் வந்து சாம்சங் போன்ட்ட இருக்காது. All students wouldn't have books in coming years. So first vasanam வந்து அதான் சொல்லுது, all students will have laptop for studies. So all students wouldn't have books in coming years. வர்ற வருஷங்கள்ல வந்து பிள்ளைகள்ட்ட வந்து என்னது புத்தகம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது. ஃபுல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸா தான் இருக்க போது அவங்களோட புத்தகம். For an examples பாருங்க, will you have questionக்கு will you have an apartment in 3 years? 3 வருஷத்துக்கு பிறகு உங்கள்ட்ட அபார்ட்மெண்ட் இருக்குதா? Will Alex have a new laptop next month? அடுத்த மாசம்
அலெக்ஸிட்ட புது லேப்டாப் ஒன்று இருக்குமா? will you have promotion next month? அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வா? will Huawei have laptops in 2023? will Huawei have laptops in 2023? 2023 காலப்பகுதியில Huawei போன் அந்த நிறுவனம் வந்து லேப்டாப்பை வந்து வெளியிடுமா? will Huawei have laptop in 2026? will all students in Sri Lanka have students visa to London? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே வந்து லண்டன் விசா வந்து இருக்குமா? சோ சிச்சுவேஷன்ஸ் தந்திருக்கிறேன்னு பாருங்க. அதுக்கு வந்து நீங்க பதில் எழுத போறீங்க. அதுக்கு முதல் as we start the before start the activity நாங்க क्वेश्चனுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றது? ஒரு விஷயம், will you have an apartment in 3 years? 3 வருஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு அபார்ட்மெண்ட் இருக்குமா உங்களுக்கு? yes I will have. ஓம் என்னட்ட இருக்கும். oh no I wouldn't have. ஓம் என்னட்ட இருக்கும் அல்லாட்டி ஓம் என்னட்ட இல்ல என்னட்ட இருக்காது. சோ நான் வேற ஒரு விஷயத்துக்கு பிளான் பண்றேன். என்னோட அபார்ட்மெண்ட் இல்ல, நான் காருக்காண்டி ஒர்க் பண்றேன், அதுக்காண்டி தான் நான் இப்ப உழைக்கிறேன்னு சொல்லிச்சேன்னா 3 வருஷத்துல கட்டாயமா என்னட்ட ஒரு கார் இருக்கு, சாரி ஹவுஸ் இருக்கா? சோ will you have an apartment in 3 years? no I wouldn't have. will you have a car? will you have a car in 3 years? yes I will have. சோ அதுதான் வித்தியாசம். சோ சிச்சுவேஷன்ஸ் தந்திருக்கிறேன்னு பாருங்க. அதுக்கான ஆன்சர்ஸை வந்து நீங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல எழுதணும். what will you have next year? I will have virus free environment. அடுத்த வருஷம் வந்து virus free environment வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி what will you have at the end of this month? I will have more knowledge in English. இங்கிலீஷ்ல வந்து எனக்கு நிறைய அறிவு இருக்கும். அதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு டப் பண்ணி செய்யுங்க. ஒரு அரை செகண்ட் தான். what will you have at the end of this course? இந்த கோர்ஸுக்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? உங்களோட கோர்ஸுக்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அது என்ன கிடைக்க போகுதுன்றத வந்து நீங்க எழுதுங்க. ரைட். செகண்ட் ஒன், what will you have in 5 years? 5 வருஷத்துக்கு பிறகு உங்கள்ட்ட என்ன இருக்கும்? ரைட். so Samha, yes, on time. yes Samha, please give the answer for the third one. yes, what will you have? I will have certificate of diploma in English. okay, I will have Certificate of diploma in English. That's fine. The next one, thank you so much Samha. Miss Majida, what will you have in 5 years? I will have a good job in 5 years. Very good. I will have a good job in 5 years. 5 வருஷத்துல எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையில நான் இருப்பேன். ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல வேலை ஒன்று எனக்கு இருக்கும். That's fine. That's fine. Thank you so much. So on time ன்னு சொன்னா நீங்க on timeக்கே வந்து சொல்லிட்டீங்க. I am really happy for that. Well, அப்படியே நீங்க படிச்சுட்டு போங்க மேல. Situations and examples, right? Examples வந்து நாங்க சொல்லியிருந்தாங்க. end of the course என்ன இருக்கும்? ஒரு டிப்ளமா சர்டிபிகேட் இருக்கும். இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்ச இந்த எண்டுக்கு வந்து, அதாவது இந்த மாசம் முடிவுல வந்து உங்களுக்கு எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க, அப்படி இருப்பீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இங்கிலீஷ்ல ஒரு நாலேஜ் கட்டாயம் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி 5 வருஷத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு ஜாப் இருக்கும்னு நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க. ஸோ சேம் லைக் தட். முதல்ல நாங்க என்னத்தையும் ஒப்பிட்டுனாங்க, பாஸ்ட் டைம் ப்ரெசன்ட் டைம் ஒப்பிட்டுறாங்க, ரைட்? பாஸ்ட் டென்ஸ் versus present tense. So இப்ப நாங்க ஒப்பிட போறோம் present versus future tense. present டைம் future டைம் ஒப்பிட போறோம். அந்த வகையில பாருங்க, now I don't have money. இப்ப என்கிட்ட காசு இல்ல. so present, கவனமா பாருங்க, present tense. அதாவது வந்து இங்க நாங்க யூஸ் பண்ண போறது பிள்ளைகள் present tenseல இருக்கிற positive and negative, which means நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி plural noun இருந்துட்டுன்னு சொல்லிச்சுன்னா, if we use plural noun there, we have to have at have. அங்க வந்து have நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். at the same time singular noun இருந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா அங்க has யூஸ் பண்ண போறோம். திருப்பி நான் 3வது தடவை சொல்றேன் உங்களுக்கு. at the same time if you sit a negative பாடா இருக்குமான சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து don't have வரப்போகுது. என்னத்துக்கு? plural noun. singular nounக்கு doesn't have வரப்போகுது. don't have
and the same times doesn't have, right? Don't have and doesn't have. So now I don't have money, but I will have white collar job one day. What is the meaning of white collar job? White collar job பண்ண சொல்லி சொன்னா என்ன? Formal job. Formal job. Okay. அதை விட வேற யாராவது white collar job பண்ண சொல்றது High வந்து- position job. Yeah, very good. High position Excuse me, job, ma'am. right? High position job பண்ண சொல்லி சொன்னா நார்மலா white collar job பண்ண சொன்னாலே டாக்டர்ஸ் தான் நாங்க மைண்டுக்கு வருவாங்க. பட் அவங்கள நாங்க இதுல ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்றது இல்ல. white collar job பண்ண சொல்லி சொன்னா ஒரு salary வந்து ஒரு ஹை லெவல்ல இருக்கும். அவங்களோட ப்ரொஃபஷனும் ஒரு ஹை லெவலா இருக்கும். லைக் lawyers, doctors, engineers, like that. So white collar job பண்ண சொல்லி சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னது நார்மலா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சேலரியும் கூடவா இருக்கணும், ஜாப் பொசிஷன் வந்து கூடவா இருக்கும். அதை வந்து ஒயிட் காலர் ஜாப் பண்ண நாங்க சொல்லுவோம். பட் ஐ வில் ஹாவ் ஒயிட் காலர் ஜாப் ஒன் டே. இப்ப என்கிட்ட காசு இல்ல, ஆனா ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருப்பேன். Now I haven't got a girlfriend. இப்ப என்கிட்ட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்ல, பட் ஒன் டே ஐ வில் ஹாவ் a cute girlfriend. So ஒரு நாள்ல, அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வந்து ஒரு காலத்துல வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு கியூட்டான கேர்ள் எனக்கு ஃப்ரெண்டா இருப்பா. Now she has a boyfriend. Now she has the keyboard. இப்ப அவள்கிட்ட கீபோர்ட் இருக்குது. But one day she will have the piano. பியானோ வாசிக்கிறதுக்கு இந்த பியானோ பழகுறார்கள், அதுக்கு முதல் கீபோர்ட் ஒன்று வச்சிருக்கேன். ஸோ சின்ன கீபோர்ட் என்கிட்ட இருக்குது, ஆனா ஒரு நாளைக்கு நான் பியானோ வாங்குவேன். ஸோ மிச்சம் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், சிக்னஸா இருக்கட்டும், பில்டிங்ஸா இருக்கட்டும், ஏதாவது வச்சு நீங்க மூண்டையும் நிரப்ப போறீங்க, பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். ஸோ இப்பயும் திருப்பி நான் சொல்றேன் பிள்ளைகள், பிரசன்ட் டென்ஸை பொறுத்த வரையில நெகட்டிவ்ல மாற்றம் இருக்குது. ஆக ஃபியூச்சர் டென்ஸுக்கு மட்டும்தான் நீங்க படிக்க தேவையில்லை, வில் ஹேவ், வுடன்ட் ஹேவ். ஆனா பிரசன்ட் டென்ஸை பொறுத்த வரையில பிள்ளைகள் நெகட்டிவா இருக்கட்டும், நெகட்டிவா வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கல. ப்ளூரலுக்கு டோன்ட் ஹேவ், சிங்குலருக்கு டசன்ட் ஹேவ். அத வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க, ரைட்? இதே வந்து மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா ஐ ஹேவன்ட் காட் அண்ட் யூஸ் பண்ண. இப்ப நீங்க இதுல காட் வந்திருக்குதுன்னு நீங்க கேட்கலாம், ஹேவன் காட் ஏன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல காட் போட்டு கதை கேட்கல, அங்க ஹேவன் வரப்போகுது. மற்றும்படி நார்மலா நாங்க பாவிக்கிற இங்கிலீஷ்னு சொல்லி சொன்னா டோன்ட் ஹேவ், டசன்ட் ஹேவ் தான் வரப்போகுது. எஸ், யாரா கூப்பிட்டு யாரு? மேம் இதுல ஐ டோன்ட் வந்திருக்குது, அதே மாதிரி செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து ஐ ஹேவன்ட்னு வந்திருக்குது மேம். இதுல அந்த டோன்ட் யூஸ் பண்றது ஹெல்பிங் வேர்ப்க்கா இல்லாட்டி எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல ரெண்டுமே ஐ தான் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்திருக்குது, அதுக்கு நீங்க நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல நீங்க இந்த போட்டிக்கிறீங்க டோன்ட் ஹேவ். செகண்ட் ஒன்ல ஹேவன்ட் இருக்குது. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருக்கிறது ஹெல்பிங் வேர்ப், செகண்ட்ல வந்து மெயின் வேர்பா யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா மேம்? அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதோட வந்து நீங்க இந்த 8வது கிளாஸ் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஒரு விஷயம் நார்மல் ஃபார்மேட்ல ஒன்று படிப்பிச்சேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் தொடங்கிக்கலே வந்து மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஒன்று படிப்பிச்சேன். நான் மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல கொட் யூஸ் பண்ணி கதைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணலாம். ஹேவன் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க நார்மலா ஹேவ் போட்டு கதைக்கிற போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா டோன்ட் ஹேவ், அந்த நெகட்டிவ் சொல்லி சொன்னா டசன்ட் ஹேவ், ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. கொட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா டிரெக்டா ஹேவன் போடலாம். ஓகே மேம், ஓகே. சோ இத வந்து இந்த 3 டைம் செய்ய போறீங்க. சோ ஒன்ஸ் அகைன் 5 மினிட்ஸ்ல பிரேக் ஆக போகுது கிளாஸ். சோ இந்த விஷயம், அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொஸ்டின், இந்த விஷயத்தையும் நீங்க இப்ப செய்ய போறீங்க. கம்பேரிங் பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர், அதாவது இப்பத்த காலம், அதாவது நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் நீங்க சுட்டி காட்டி கதைக்க போறீங்க. சரி, இதை செய்வோமே ஆன் டைம். சோ ஆன் டைம், அதாவது இப்ப என்னால பதிலளிக்க முடியும் என்றார்கள் கையோ ஏத்துங்க. சரியோ பிள்ளையோ அது வேற விஷயம், அது திருத்துறதுக்கு தான் நான் இருக்கிறேன். சோ பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் என்னால வசனம் சொல்ல இயலும். எஸ் இல்ஹாம், வெரி குட். இமாட் இல்ஹாம், மிஸ்டர் இமாட் இல்ஹாம், யூ கேன். Now I don't have a personal vehicle, but one day I will have a Lamborghini of mine. Sorry, now I have Lamborghini of mine. Sorry, present tense. Now I have, haven't, right? அந்த வசனத்தை திருப்பி சொல்லுங்க ப்ளீஸ். Say again. But one day I will have a Lamborghini. Okay. Now I haven't got vehicle, but one day
Is it your dream? So Lamborghini is a Yes, famous ma'am. vehicle, right? So I wish you all the best to achieve that Lamborghini. Thank you, ma'am. Yes. Next one. Present tense la the next one. Enna maru vasanam na solluva. Okay. Once again, Imadi Ilham, you can go with the second one as well. Now. Now I don't have brother. No. Husband. Okay, now I haven't, sorry, now I don't have husband, but one day I will have a husband. Is it correct? Is it correct? Sariya Bilal, could you please answer me? Yes, ma'am. Yes. Yes, So, ma'am. yeah, present tense and future tense ஒப்பிட்டு கதைக்கு நீங்க பார்க்க வேண்டியது the don't have, doesn't have தான் got வந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த haven't நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். So that's fine. So this is the next activity, on time activity. So positive, negative question. So நீங்க on time செய்ய போறீங்க. For an example பாருங்க, I will have a well paid job next year. அடுத்த வருஷம் என்கிட்ட ஒரு சரியாக பே பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஜாப்ல வந்து நான் இருப்பேன். அத நெகட்டிவ்ல சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னா how can we change this as a negative? I wouldn't have a I wouldn't have well-paid paid next. Okay, question ஆக்கணும்னு சொல்லிச்சோன்னா இது ஈஸி. Will I அதுவே have நீங்க செய்துட்டீங்கன்னு சொல்லிச்சோன்னா உங்களுக்கு இது சரியான ஈஸியா இருக்கும். எப்படி வரும் Excuse question? me, ma'am. Yes. Will I have a well-paid job next year? Yes. Will I have? Very good. அடுத்த வருஷம் என்கிட்ட well paid job என்கிட்ட Excuse me, ma'am. இருக்குமா? Yes, yes. சொல்லுங்க. Negative formula வந்து won't have a wouldn't have ரெண்டுமே ஒண்ணு ma'am. Yes, 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 yes. அதை சுருக்கித்தான் நாங்க wouldn't have ன்னு சொல்றோம். இதுதான் விஷயம். இந்த முன்னுக்கு நான் சொன்னேன் won't have, wouldn't have, would not have அதான் wouldn't have ன்னு சொல்றோம். So would sorry won't have ன்னு சொல்லுவோம். அதை நாங்க won't have ன்னு சொல்லுவோம். Okay. So the want ன்னு pronounce பண்ணணுமா இல்லாட்டி ரெண்டுமே கரெக்ட் தானா? ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். நீங்க வாசிக்கல ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணலாம். No worries. Okay, ma'am. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 sums இருக்குது. ஒரு நிமிஷத்துல வந்து கட் ஆயிடும். அது வரைக்கும் நான் செய்து கொண்டுதான் போவேன். அந்த கட் ஆகினா நீங்க திருப்பி அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. Sorry for the inconvenience. Yeah, எனக்கு சொல்லுங்க பாபா, இந்த ரெண்டாவது எப்படி வரும்? He wouldn't have a promotion in the future. So அவர்கிட்ட ப்ரமோஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி எழுதணும். எப்படி எழுதணும் நாங்க? He will have a promotion in future. He will have a promotion in the future. He will have promotion in future. Okay. What is the question part? Will he have Will he a have promotion in future? in future? Yeah, that's fine. Oh my God. Okay, will so இது end ஆயினா திருப்பி join பண்ணுங்க within 2 minutes. Will He have a promotion in future? Very good. Question mark. So next one, will she have a record book? So the positive She will have a record book. She will have a record book. She will have a record book. Okay, positive. Okay, that's fine. Negative. He won't have a He record won't book. have a record book.